بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی پراسرار دنیا جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، اور ایک ایسا خوفناک عالم جہاں تمام انسانوں کو مرنے کے بعد رکھا جائے گا۔ پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا تب سے لے کر آخرت تک ہر انسان کتنی مرتبہ مرتا ہے اور کتنی مرتبہ اس کو دوبارہ ایک نئی زندگی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے؟ اور جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر آخرت تک انسان کون سے 5 عالمین میں زندگی گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور عالم ارواح کسے کہتے ہیں؟ پیارے دوستوں، آج کی اس منفرد ویڈیو میں انسانی زندگی کے عجیب و غریب حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ انسانی زندگی کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، تمام انسانوں کی تخلیق سب سے پہلی مرتبہ اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو السلام علیکم کہا، اور اس کے جواب میں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو وعلیکم السلام کہا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سلام کا یہی طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میری اولاد کون ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، اور تمام انسانوں کی روحیں جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گی وہ سب کی سب نکل کر باہر آ گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کا دیدار کرا دیا گیا۔ یہ تخلیق تمام انسانوں کی سب سے پہلی تخلیق تھی جس کی طرف قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پیارے دوستوں، ہر انسان اپنی پہلی تخلیق سے لے کر آخرت تک 5 قسم کے عالمین میں زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، جسے عالم خلق بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 عالم دنیا، اور نمبر 3 عالم برزخ ہے، اور نمبر 4 عالم حشر، اور نمبر 5 عالم آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب کو پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم خلق میں تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک مقرر وقت تک تمام انسانوں کی روحوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عالم خلق سے عالم دنیا میں منتقل کرنے کے لیے والدین کو سبب بنایا۔ پیارے دوستوں، عالم خلق سے جب انسان اپنے والدین کے ذریعے عالم دنیا میں داخل ہوتا ہے تو یہ انسان کی دوسری تخلیق ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، عالم دنیا ان 5 عالموں میں سے دوسرا عالم ہے جہاں پر ہر انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور عالم دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار العمل بنایا ہے جہاں ہر انسان نے اپنے اعمال کے ذریعے اپنی آنے والی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر انسان اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے اپنے دردناک عذابات کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا میں ہر انسان کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہر انسان ایک مخصوص وقت پر اس دنیا میں آئے گا، اور اس وقت کے پورا ہونے کے بعد وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ پیارے دوستوں، اس طرح ہر انسان عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوگا، اور عالم برزخ میں منتقل ہونے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بنایا ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد ہر انسان کا جسم جو اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا گیا تھا وہ یہیں پر رہ جائے گا، اور اس کی روح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلی جائے گی۔ عالم برزخ میں بھی تمام انسانوں کی روحیں ایک مقرر وقت تک رہیں گی۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو تمام روحوں کو عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے
तो तमाम इंसानों की रूहें इनके जिस्मों में दाखिल होकर आलम बरज़ख से आलम हशर में मुंतकिल हो जाएंगी और वहाँ पर तमाम इंसानों का हिसाब व किताब होगा और इनके अमाल के मुताबिक इनको सजा और जजा दी जाएगी। इस हिसाब व किताब के बाद तमाम रूहें आलम हशर से आलम आखिरत में मुंतकिल हो जाएंगी और हर रूह को इसके अमाल के मुताबिक जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुना दिया जाएगा। जो जन्नती होंगी वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगी और जो जहन्नमी होंगी वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब में रहेंगी और जहन्नम ही इनका ठिकाना होगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आलम अरवाह क्या है, जहाँ पर मरने के बाद हर इंसान को रखा जाता है, और आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी होगी, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख वो मकाम है कि जिससे पहले भी दो आलम हैं, यानी आलम खल्क और आलम दुनिया, और जिसके बाद भी दो आलम हैं, यानी आलम हशर और आलम आखिरत। प्यारे दोस्तों, जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज़ की अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई हैसियत नहीं। जैसा कि हदीस पाक में इस बात की तरफ इशारा करते हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इस दुनिया में से किसी काफिर को पानी का एक घूंट न पीने देता। यानी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। प्यारे दोस्तों, बेशक इंसान की हकीकी ज़िंदगी वही है जो इस दुनिया की बात शुरू होगी। प्यारे दोस्तों, बेशक इंसान की हकीकी ज़िंदगी वही है जो इस दुनिया के बाद शुरू होगी और वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी जिसके बाद मौत ना होगी। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के दरमियान मौजूद आलम को आलम बरज़ख कहा जाता है और आलम बरज़ख के लफ्ज़ी मानी आड़ या पर्दे के हैं। बरज़ख वो मकाम है जहाँ पर तमाम इंसानों की रूहें मरने के बाद हस्बे मरातब रहती हैं। मरने के बाद तमाम इंसानों और जिन्नों की रूहों को इस आलम के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है और ये आलम बरज़ख है। हमारी दुनिया के आलम से कहीं ज़्यादा बड़ा है और बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा लंबी है, लेकिन ये ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है, और इनके आगे एक आड़ है इस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। और इस तरह आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद हर इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। जैसा कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला इससे आसान है, और अगर कब्र वाला इससे निजात ना पा सके तो बाद का मामला कहीं ज्यादा सख्त है। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख में अल्लाह तबारक व तआला ने दो मकामात को तख्लीक फरमाया है और ये दोनों मकामात इंसानों के अमाल के मुताबिक बनाए गए हैं। इनमें से एक मकाम का नाम मकाम अलीन है जिसमें नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है, और दूसरे मकाम का नाम मकाम सिज्जीन है जिसके अंदर बदकार और काफिरों की रूहों को रखा जाता है। आलम अरवाह की पहली मंजिल कब्र है जहाँ पर हर मरने वाले शख्स से फरिश्ते सवालों का जवाब करते हैं। अगर मरने वाले शख्स फरिश्तों के तमाम सवालात के जवाब सही दे दे तो फिर आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो और इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। इस तरह इस नेक शख्स के लिए कब्र के अंदर ही जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। और अगर मरने वाला शख्स फरिश्तों के सवालात के जवाबात सही ना दे पाया तो इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाता है और इसके लिए जहन्नमी बिछौना बिछा दिया जाता है और इसको जहन्नम का लिबास पहना दिया जाता है और इसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है। इस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक करार पाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने महबूब के सदके हमें जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी किया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।